सोनिया गांधी वालों मोदी सरकार की आलोचना ते भड़के जेपी नड्डा चिट्ठी लिख के किया पलटवार। बोले कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार कारण कोरोना खिलाफ जंग हो रही है कमजोर। 2022 तो पहला पंजाब कांग्रेस दे विच मची तरथली। बेदबी के मुद्दे ते अपने ने दिखाए बागी तेवर। बिट्टू का कैप्टन ते सीधा अटैक। नहीं संभाल सकते तो छड्ड दिओ गृह मंत्राला। राज मंत्रियों ते संसदा नूं सुनील जाखड़ का भरोसा। न्यूज़ 18 ते बोले घबराउण की लोड़ नहीं। बेदबी के दोषियों खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। नवजोत सिद्धू खिलाफ हाईकमान के कोल पहुंचा कैप्टन धड़ा। 3 मंत्रियों ने चिट्ठी लिख के सिद्धू खिलाफ एक्शन की की मंग। सारियां हद्दां पार कर रहे ने सिद्धू। फरीदकोट तो कांग्रेस सांसद मोहम्मद सदीक अपने हल्के के ही विधायक तो नाराज। कुशलदीप ढिल्लों ते काम दे विच दखल अंदाजी दे लगाए इल्जाम। कैप्टन दे कोल शिकायत करने की कही गल। कोरोना संकट विचाले राहत की खबर। नवे केसां च दर्ज की गई गिरावट। 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,30,000 ਦੇ करीब नवे मामले। 2 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का अंकड़ा नवे मरीजों तो ज्यादा। तरनताਰਨ च आप आगू ने उड़ाइयां कोरोना नियमां दीयां धज्जियां। घर दे विच बैठक सद 100 तो ज्यादा वर्कर कीते इकट्ठे। पुलिस ने दर्ज किया केस। लॉकडाउन च नियम तोड़न वालियां ते हरियाणा पुलिस सख्त। सिरसा दे विच पार्क च सैर कर रहे बजुर्गों नूं भी नहीं बख्शिया। पुलिस नूं देख भजदे नजर आए लोग। अज फिर वधियां पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां। 24 तो 32 पैसे प्रति लीटर के हिसाब के नाल होया इजाफा। कई सूबਿਆਂ 100 के करीब पहुंचे पेट्रोल के रेट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। कोरोना नूं लैके देश भर दे विच सियासत भी गरमाई हुई है। मोदी सरकार की आलोचना ते हुण जेपी नड्डा भड़क उठे ने। सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिख के उन्होंने पलटवार किया है। कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार के जेपी नड्डा के वलों इल्जाम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बारे लोगों के विच कांग्रेस के वलों भरम पैदा किया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार कोरोना के खिलाफ जंग के विच जुटे हुए ने। यह कहना है भाजपा के कौमी प्रधान जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार कोरोना के खिलाफ जंग के जुटे हुए हैं। कांग्रेस लीडरों के बयान कारण कोरोना खिलाफ लड़ाई कमजोर पै रही है। यह भी उन्होंने बड़ा बयान दिता है कि कांग्रेस लीडरों के वलों जो बयानबाजी की जा रही है उसके नाल कोरोना खिलाफ लड़ाई कमजोर पै रही है। दरअसल सोनिया गांधी के वलों पहला कोरोना नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधा गया से। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात बने ने कोरोना के हालातों नाल नजिठण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। सोनिया गांधी वालों पहला वड्डा हमला बोलिया जाता, जिस तो बाद बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा दे वल्लों पलटवार किया जाता है। सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी जाती है। चिट्ठी लिख के सीधे तौर पर निशाना साधा जाता है कि कोरोना बारे लोगों के विच कांग्रेस के वल्लों भरम पैदा किया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार कोरोना खिलाफ जंग के विच जुटे हुए ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों के बयान कोरोना खिलाफ लड़ाई कमजोर कर रहे ने। कोरोना खिलाफ लड़ाई अजिहे बयाना करके कमजोर पै रही है। यह कहना है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ते पलटवार किया। चिट्ठी लिख के सीधे तौर पर निशाना साधा। कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार करने के जेपी नड्डा के वलों इल्जाम लगाए गए हैं। कोरोना बारे लोगों के विच भरम पैदा कर रही है कांग्रेस। सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी लगातार कोरोना खिलाफ जंग के विच जुटे हुए ने। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लीडरों के बयान कारण कोरोना खिलाफ लड़ाई कमजोर पै रही है। दरअसल जिवें कि कोरोना का ग्राफ लगातार देश भर के वाधा हुआ नजर आ रहा। सरकार वास्ते सूबा सरकारों वास्ते वड्डी चुनौती बनया हुआ है। किते ऑक्सीजन की कमी है, किते बैड की कमी है। हर रोज वड्डी गिनती के जिथे कि लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उत्थे मरीजों की मौत भी हो रही है। इस दे विचाले देश की सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को निशाने ते लै रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार हालातों के नाल नजिठण दे विच पूरी तरह फेल साबित हुई है। समा रहिंदियां पूरे प्रबंध नहीं किए गए, जिस करके हालात बने ने। एक कांग्रेस के इल्जाम ने केंद्र सरकार ते। जिस तो बाद हुण भाजपा के वलों भाजपा के कौमी प्रधान के वलों जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर पलटवार किया है। सोनिया गांधी ते चिट्ठी लिख के अपना इतराज जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वलों नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है कोरोना नूं लैके। उत्थे उन्होंने कहा कि कोरोना बारे लोगों के विच भरम पैदा किया जा रहा है कांग्रेस के वलों ते पीएम मोदी लगातार
कोरोना खिलाफ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ जुटे हुए ਨੇ। जेपी नड्डा ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ जुटे ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। जेपी नड्डा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। तो साडे नाल कांग्रेस के विधायक कुलदीप वैद जुड़े हुए हैं। वैद साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। तुहानूं पता है गल पंजाब दी कीती जावे, देश दी कीती जावे ते कोरोना फिलहाल सूबा सरकारां वास्ते भी केंद्र सरकार वास्ते भी वड्डी चुनौती बनिया है। तो सीधे तौर ते हुण बीजेपी ने भाजपा के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने सीधे तौर ते सोनिया गांधी ते कांग्रेस ते पलटवार किया है। सीधे तौर ते कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडरां दे बयान कारण कोरोना खिलाफ लड़ाई कमजोर पै रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना बारे लोगों के विच कांग्रेस के वलों भरम पैदा किया जा रहा। हालांकि यह दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी सरकार लगातार कोरोना खिलाफ जंग के विच जुटे हुए हैं। वैद साहब, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लोगों को यह दसन की जरूरत है नहीं कि बीजेपी सरकार ने, मोदी साहब ने कोरोना नाल लड़ाई लड़न वास्ते किहो जी व्यवस्था की है। तो सारी दुनिया को पता लग गया। यूएस सरकार ने, स्टेट्समैन ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, मैं बाहर लिया बीबीसी ने, हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया उन्हें तो नहीं सी करना। जो हालात बने हुए ने वह बीजेपी सरकार का कलैप्स है, फेलर है। ये तो ये चाहते ने कि इन्हां दी सरकार दे उत्ते कोई भी सवाल ना खड़े करो। इन्हां दे मुताबिक तो जिन्ने बंदे मर्जी मर जान सब अच्छा है। जिहड़ी इन्हां ने व्यवस्था की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारी दुनिया नूं पता है, हिंदुस्तान के लोगों नूं पता है। पर एक गल है भी जे अपोजिशन पार्टी वाले, चाहे सोनिया जी हैं चाहे राहुल जी हैं, जे कोई इन्हां दी व्यवस्था के उत्ते सवाल करते हैं तो कहेंगे कोरोना अपना कोरोना नूं मतलब कि गलत कर रहे, गलत स्टेटमेंटा दे रहे हैं। वो भाई नड्डा साहब सारी दुनिया नूं पता है, सारे हिंदुस्तान नूं पता है, सारिया स्टेटां नूं पता है जो तुहाडी कारगुजारी है। मेरा सवाल इन्ना की है, जवाब अच्छा वैसा बने रहो साडे नाल बीजेपी दा आगू हरजीत गरेवाल भी जुड़े हुए। गरेवाल साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। पहला सोनिया गांधी वालों भाजपा ते पलटवार किया जाता है, भाजपा के वालों कांग्रेस ते पलटवार किया जाता है। सीधे तौर पर क्या है कि कांग्रेस इस लड़ाई को कमजोर कर रही है। पर साडे नाल वैद साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहना है कि समा रहिंदियां पूरे प्रबंध नहीं किए गए, हालातों के नाल नजिठण दे विच पूरी तरह सरकार फेल साबित हुई है। व्यवस्था किस तरह की ये भी हवाला दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के वालों जिस तरह दी खबर आ रही ने अपने आप दे विच उन्हां तों अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था किस तरह की सरकार के वालों की गई। इस तरह पहली गल तो यह है कि ये महामारी है और इसकी व्यवस्था साडी आबादी बहुत बड़ी है ते इसकी व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती, कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। पर उसके बावजूद भी साडे प्रधानमंत्री दी नीतियां, साडी सरकार दी नीतियां, विदेश नीति की वजह करके जिस तरह असीं बाकी देशों जो मुसीबत आई उन्हों की मदद की, जिसकी कांग्रेस की तरफों आलोचना हो रही है, अज उस बदले साडी मदद कर रहे हैं। ते ये ह्यूमैनिटी की गल है और ये एक अच्छी गल है, अच्छी सोच है, जिहदी सरकार की सोच की, साडे प्रधानमंत्री की सोच की प्रशंसा होनी चाहिए है। पर मैनूं अफसोस है कि कांग्रेस की नकारात्मक सोच की वजह करके और इस महामारी च भी बराबर नाल ना खड़े होना ते ये लोग जिहड़े है हौली 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 कांग्रेस नूं नकारदे जा रहे हैं। हाँ जी वैद साहब, गरेवाल साहब कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच है कांग्रेस की, कांग्रेस नूं लोग नकारे ने, अजे हालातां दे विच कांग्रेस सरकार दे नाल नहीं खड़ी। गरेवाल साहब बड़े सियाने लीडर ने, इन्होंने जी शुरुआत की सी बहुत वधिया की कि वाकई ये महामारी है। पर जदों भी कोई पोलिटिकल बंदा मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है उन्होंने यह नकारात्मक कहते हैं। मैं पहला भी कहा, गरेवाल साहब नूं भी पता है कि जो हालात दिल्ली विच जां बाकी मुल्क च बने ने, जिहड़ी इन्हां दियां कोई टीमां ने, चाहे मोदी साहब की टीम है, कुछ भी है, उन्हां नूं सवाल ना करो, उन्हां दी व्यवस्था नूं सवाल ना करो, उन्हां नूं कहो भी ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये कहणगे ठीक है। गरेवाल साहब तुहानूं भी सारियां गल्लां दा पता कि हिंदुस्तान वर्गे मुल्क दे विच ऑक्सीजन नाल यार बंदे मर जाण, ऑक्सीजन की कमी करके बंदे मर जाण, सवाल तो खड़ा हुंदा आ। तुसी satyahindy.com दे उत्ते 4 दिन पहला डिबेट हुई सीगी अपना मैं एक नाम शायद भुल रहा, मिस्टर जोशी ने एक आर्टिकल लिखिया, गरेवाल साहब बुरा ना मनायो, पढ़ियो सही जरूर।
ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਜਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਆਪ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਆਪ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬਛਿੰਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭੁੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੋਕ। ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ लागू किया जाए। देखिए, ये हमारे जो सभी SHOs हैं, खासकर अर्बन एरियाज़ के जहाँ पार्क हैं, वो हर पार्क में विजिट कर रहे हैं मॉर्निंग में। और जो भी लोग हैं, जैसे पहले से तो कम लोग हैं और कईयों में तो हैं ही नहीं, पर जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है, मास्क भी बांटे जाते हैं और जो है किसी को पार्क में घूमना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है।
ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਥਲ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਦੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। फिटनेस के लिए ना साइकिलिंग है, जल्दी मार फिर काम मत पकड़, काम मत करो, पूरा बैठ नीचे पता करना या लोगों को पता चलना कि वो तो ना वीडियो अपलोड करूंगा। एक से नाम पता पूछा है इनका वीडियो। अभी तो एक बात और भी है। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।